حضرت حسن بصری کا زمانہ ہے، ایک بڑا مالدار آدمی ہے اور دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، لیکن عورت بڑی دیندار تھی۔ حضرت حسن بصری کی محفل میں جایا کرتی تھی، آپ کے درس میں شامل ہوا کرتی تھی اور دیندار تھی۔ ایک لوتا بیٹا چھوڑا ہوا تھا باپ نے، اور بڑی جو ہے وہ ریل پیل تھی، بڑا مال موجود تھا، بڑی دکانیں تھی، بڑے جو ہے وہ گھر تھے اور بڑے کرائے آتے تھے، بڑا پیسہ آتا تھا۔ مفت کی جب دولت ملتی ہے تو پھر آدمی سرکش ہو جاتا ہے۔ ماں دیندار تھی اور بڑی دیندار تھی، بچہ تو ہلے گلے میں اور جو ہے وہ پیسہ لٹانے میں اور عیاشی میں اور بربادی میں اپنے آپ کو لگایا تھا۔ ماں ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی، او میرے بچے، او میرے لختے جگر، او میرے بیٹے، یہ زندگی تیرے کام کی نہیں، یہ شراب نوشی، یہ جوا شٹا تیرے کام کا نہیں، یہ ہلہ مچانا، یوں بازار میں زور زور سے چیخے مارنا، محلے میں بیٹھ کر جو ہے ماں بہنوں کو تاڑتے رہنا، یہ تیرا کام نہیں۔ بیٹا تو دیندار ماں کا دیندار بیٹا بن جا۔ لیکن اس کو جوانی کا زعم تھا، جوانی کا تکبر تھا، وہ کوئی بات سنتا نہیں تھا۔ وہ بار بار کہتی تھی، او میرے بیٹے، ایک دن تو میرے ساتھ چل، میں تجھے حسن بصری کے پاس لے جاتی ہوں۔ کچھ طلب تو دکھائے آدمی، کہ ایک بار چل تو صحیح۔ بیٹا منع کرتا تھا۔ دن گزرتے گئے، سال دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں بدلے، یہاں تک کہ اس کو ایک موذی اور مہلک مرض لگ گیا۔ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایسی زندگی گزارنے والے اخیر عمر میں ایسے مہلک مرض میں مبتلا ہوتے ہیں کہ آدمی نہ مرنا چاہتا، نہ جینا چاہتا ہے، نہ رہنا چاہتا ہے، موت چاہتا ہے، لیکن موت بھی اس کو نہیں آتی۔ مہینے سال میں گزر گئے، مہلک مرض آ گیا، بستر پر آ گیا۔ ماں دیندار تھی نا تو بار بار کہا کرتی تھی، ارے آج بھی میرے استاد کے پاس چل، لیکن وہ کوئی بات کہنے کو تیار نہیں۔ مرض اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، اب بستر سے اٹھا نہیں جاتا۔ ایک اکیلی عورت کیا کرتی، ایک دن جو ہے وہ بہت سمجھا رہی تھی، بیٹا اچانک سے کہنے لگا، ہاں ماں آج میں بھی چاہتا ہوں، جا تو تیرے استاد حسن بصری کو بلا لا، میں ان کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں۔ میں توبہ کرنا تو چاہتا ہوں لیکن مجھے توبہ کرنی نہیں آتی۔ ماں دیندار تھی، تڑپ رکھتی تھی کہ بیٹا توبہ کرنے کو تیار ہے۔ دوڑی ہوئی حسن بصری کے پاس گئی اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حسن بصری نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا استاد، میں وہی آپ کی شاگردہ، میں آپ کے درس میں آیا کرتی تھی، میں اپنے بچے کے لیے آپ کو دعا کی درخواست کیا کرتی تھی، آج میرا بچہ بستر مرض پر ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کو توبہ کرنا نہیں آتی لیکن وہ چاہتا ہے آج حسن بصری آ جائے، میں ان کے ہاتھ پر توبہ کر لوں۔ حسن بصری نے کہا، اب اس وقت آئی ہو، اب تو مجھے اپنا درس شروع کرنا ہے، دیکھو ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے، میرے درس کا ٹائم ہے۔ ماں وہاں سے جو ہے نا امید ہو کر لوٹی اور ہچکیاں بن رہی ہے، بس جب گھر میں داخل ہوتی ہے، بچہ جو ہے ایک تمنا بھری نگاہ سے دیکھتا ہے،
माँ कहती है, बेटा आज तक तुझे समझाती थी कि चल हसन बसरी के पास, तू नहीं आता था। आज हसन बसरी को समझाया, आज हसन बसरी आने को तैयार नहीं। और घड़ियां खत्म हो रही है, लेकिन उस नौजवान ने अपनी जबान में लड़खड़ाते हुए कहा कि ए अल्लाह, मैं तो तौबा करना नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं बड़ा गुनहगार हूँ, बड़ा बदकार हूँ, और जितने जुर्म है वो तमाम जुर्म मुझ में मौजूद है, लेकिन आप करीम है, आप रहीम है। आपके बारे में जब सुना तो करम और रहम ही की बात सुनी है। बस ये कह रहा है, ये कह रहा है, और माँ को कहता है, अम्मी जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरी दो नसीहतें पाल लेना। एक तो ये कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे गले के अंदर जो है वो रुमाल की या रस्सी का फंदा डालना, और फिर महल्ले महल्ले और गली गली और शहर शहर जो है वो मेरी लाश को घसीटना जैसे कुत्ते को घसीटा जाता है, ताकि मेरे नौजवान दोस्तों को पता चल जाए कि दुनिया में गुनाहगारी के साथ जिंदगी गुजारने वाले और बेदीन होकर जिंदगी गुजारने वालों का यही अंजाम होता है। और दूसरी बात मेरी पल्ले ये बांध लेना कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न करना, इसलिए कि मैं जहां दफन होऊंगा अगर वो मुसलमान नेक है तो मेरे पड़ोसी कब्र वाले को मेरी वजह से तकलीफ होती। और फिर कह रहा है, ए अल्लाह मैं तौबा करता हूं, मैं तौबा करता हूं, और इसी अल्फाज को कहते कहते जान निकल जाती। मां दीनदार थी, मां दीनदार थी तो बेटे का हशर देखो। मां दौड़ी हुई, फिर हसन बसरी के पास गई और जाकर हसन बसरी का दरवाजा खटखटाया और कहा, आप तो उस वक्त नहीं आ सके, लेकिन अब मेरे बेटे का इंतकाल हो चुका है, वो दुनिया से रुखसत हो चुका है, आपसे फिर दरखास्त करती हूँ, अपनी झोली फैलाकर दामन फैलाकर कहती हूँ, आप अभी आ जाए और मेरे बेटे की नमाज़े जनाजा पढ़ा दे, अल्लाह शायद इसी बात पर इसकी मग़फ़िरत कर दे। हसन बसरी ने कहा कि जाओ, मैं उसकी जनाजे की नमाज कैसे पढ़ाऊं जिसने जिंदगी भर नमाज न पढ़ी हो। बूढ़ी अम्मा रोती हुई चली आई, पहले बेटे को समझाती थी, अब हसन बसरी को समझा रही। मां ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और बड़े होने का सबूत दिया। हसन बसरी ने उस वक्त मना किया, रोती हुई घर आई और किसी को कहा कि कोई इसकी जनाजे की नमाज पढ़ा दो। जनाजे की नमाज के लिए बढ़ रहे थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, अंदर से आवाज दी, मन दक्कल बाब, दरवाजा कौन खटखटाता है? अरे मैं परेशान हूँ, जवान बेटा दुनिया से चला गया है। बाहर से आवाज आती है, हसन बसरियों दरवाजा खोल दीजिए। दरवाजे को खोला, पर्दे की आड़ में खड़ी रही और कहा, अरे उस्ताद जी तुम कैसे चले आए? तुमने तो मना कर दिया था, अगर आप दोबारा मेरी दरखास्त कबूल करें। आवाज लगाने लगी, जल्दी से चादर लपेट ली, दौड़ने लगी मैदान की तरफ। कहा, कोई नमाज से जनाजा न पढ़ा दीजिएगा, इसलिए कि हसन बसरी आ चुके। हसन बसरी कहते हैं, अरे अल्लाह की बंदी बात तो सुन ले। कहा, क्या बात है? कहा कि मैंने उस वक्त ये कहा था मैं इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। उसके बाद मेरे कैलूला का वक्त था, मैं थोड़ा सा लेटा ही था कि मुझे महसूस हुआ रब्बे करीम मुझे डांट रहे हैं और कहते हैं तू मेरा कैसा दोस्त है कि एक दोस्त तो जनाजे में लेटा है और दूसरा दोस्त सो रहा है, उस दोस्त की जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? बड़ा जब दीनदार होता है
تو چھوٹوں کے جو ہے وہ چھوٹوں کا انجام اچھا ہوتا ہے. لیکن بڑے ہی بے دین ہو، بڑوں کو نہ فرصت ہو، بڑوں کو نہ آنے کی توفیق ہو، تو پھر چھوٹوں کا انجام تباہی کے علاوہ کچھ نہیں.